أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ خاص ویڈیو دست غیب سے متعلق ہے۔ چینل پر نئے حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ دست غیب یہ عملیات میں ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت عظیم ایک موضوع ہے، اور بہت پیچیدہ اور بہت لمبا اور کچھ حد تک مشکل بھی ہے۔ اس میں پابندیاں، تقویٰ، طہارت اور نمازوں کی پابندی اور بہت سارے گناہوں سے بچنا، بدبودار چیزوں سے بچنا، ان چیزوں کے ساتھ اس میں بہت سارے اعمال ہیں جس سے دست غیب حاصل کر سکتے ہیں۔ دست غیب دراصل اللہ کے خزانوں سے بنا اسباب کے لینے کا ایک طریقہ ہے جو بہت ہی عظیم ہے۔ اس میں بہت سارے صورتوں کے، بہت سارے اسماء الحسنہ کے اعمال ہیں، جن میں سے آج ایک عمل جو ایک دعا کا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ دعا، اس دعا کے اندر ایک اسم اعظم بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے جو اس دعا کا یہ عمل یا وظیفہ یہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں کسی کا وہم گمان بھی نہ ہوگا، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عمل کرنے والے کو جب یہ لگے کہ دنیا کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو گئے، رزق کہیں سے بھی ملنا مشکل ہے، تب بھی اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہی بند دروازوں سے، اگر مسافر کو لگتا ہے کہ سامنے پہاڑ آ گیا، اب کوئی راستہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہی پہاڑوں سے اللہ راستے نکال کر دکھاتے ہیں، اور انہی بند دروازوں سے اللہ ایک عظیم فراخی کے اور اس کے وسیع کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول کر دکھا لاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں کئی جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمام خزانے اللہ تبارک و تعالی کے قبض قدرت میں ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے جو تمام دنیا کو رزق دیتی ہے، تمام دنیا میں جتنے امیر ہیں ان سب کو امیر کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے جو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی عظیم رزق عطا فرمائیں گے اور وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ وسیع رزق ملنے کے بعد کچھ پابندیاں ہیں کہ اس کو حرام نہ استعمال کیا جائے، اور غیر شرعی چیزوں میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، حلال چیزوں میں فراخی کے ساتھ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، کنجوسی بھی نہ کریں۔ دعا جو بہت ہی عظیم ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا بھی ہوں اور آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، آپ سن لیں اور اچھی طرح یاد بھی کر لیں، اور اس دعا کا اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ عمل کے وقت آپ کو یہ کام آئے۔ اس دعا کو چاہے تو آپ لکھ لیں، یا اس دعا کو اسکرین شاٹ کے ذریعے اس کی تصویر لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا بتو یا کریم یا وہاب یا ذا الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حلیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان، انفحنی منک بنفحة خیر تغنینی بها عمن سواک، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما يريد، اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واحفظنی بما حفظت به الرزق
बिमा हफिज़्त बिहि ज़िक्र वंसुरनी बिमा नसरत बिहि रुसुलु इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस दुआ को आप अच्छी तरह याद कर लें और इस दुआ को आप पीछे पलटा कर भी सुन सकते हैं। दोबारा वीडियो को पीछे लेकर दोबारा सुन सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ लें और सुनकर याद कर लें। जहाँ बिमा हफिज़्त बिहि ज़िक्र मैंने कहा, रिज़्क कहा था पहले, तो ये बिहि ज़िक्र है। वंसुरनी बिमा नसरत बिहि रुसुलु इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये दुआ मुकम्मल हो जाती है। तो ये दुआ अच्छी तरह आप याद कर लें और ख्याल रखें कि हरूफ की अदायगी भी हो। और इस दुआ को पांचों नमाजों में पढ़ना है और इसके अमल के दो तरीके हैं, एक पांचों नमाजों में पढ़ने का और एक है फजर और इशा में पढ़ने का, सिर्फ दो नमाजों में पढ़ने का। जो पहला तरीका है कि जिसमें पांचों नमाजों में पढ़ना है, बिलखुसूस जुमा के दिन इसको 70 मरतबा पढ़ना है। बाकी आम दिनों में रोज़ाना 5 नमाजों में इसको 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है और आखिर में 7 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ना है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो है उसमें फजर की नमाज के बाद रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ना है और मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ना है। इसमें 21 ही मरतबा दुआ के बाद दरूद शरीफ पढ़ना है दोनों वक्तों में, यानी फजर और मगरिब में। दोनों अमलों की पाबंदियाँ, नमाजों की पाबंदी ज़रूरी है इसमें। और दूसरी शर्त यह है कि जो आप इख्तियार कर रहे हैं, दोनों में से एक तरीका आपको इख्तियार करना है। अगर आप पहले तरीके से कर रहे हैं तो आप पहले तरीके से ही अमल मुकम्मल करेंगे, दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो भी आप उसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। दोनों अमलों के दिन औरतें अगर कर रही हैं तो 21-21 दिन 2 मरतबा करना है, यानी पहले 21 मरतबा करना है, फिर जब दोबारा नमाज शुरू होगी तो फिर 21 मरतबा करना है। और मर्द हजरात इसको 41 यौम करेंगे, चाहे आप पहला तरीका करें या दूसरा तरीका, दोनों तरीक़ों को 41 यौम तक अमल की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी के साथ बावजू ये अमल करना है। अगर किसी वजह से दुआ के दरमियान वज़ू टूट जाता है तो आप दोबारा वज़ू करके दोबारा अमल पढ़ना ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि रोज़ाना खुशबू भी इस्तेमाल करें, पाक साफ़ कपड़े पहनें और नमाज़ों के लिए ख़ासकर खुशबू का इस्तेमाल करें। इस अमल में ज़रूरी है कि आप रोज़ाना कुछ न कुछ जो भी अपनी हैसियत है उसके मुताबिक सदका किया करें। कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि दस्ते गैब के अमल हैं, इसलिए जब भी अमल करें तो इस अमल को राज रखें। कोई भी पूछे या ना भी पूछे तब भी बाज़ लोगों को अमल करते वक्त बोलने की आदत होती है कि मैं ये कर रहा हूँ और ये अमल कर रहा हूँ। किसी को बोलने की इजाज़त नहीं, आप इस अमल को राज रख कर करें और कोई पूछे तो भी ना बताएं कि क्या अमल कर रहे हैं। अमल आप राज रख कर ही करें, ये ज़रूरी है। और बाकी अय्याम में अमल के बाद जब 41 यौम मुकम्मल हो जाए, दोनों में से कोई भी अमल करके जब 41 यौम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद रोज़ाना किसी एक या दो नमाजों में, अगर दो नमाजों में पढ़ रहे हैं तो 3-3 मरतबा, एक नमाज में पढ़ रहे हैं तो 7 मरतबा का रोज़ाना का मामूल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क अता फरमाएंगे कि जहाँ किसी इंसान का वहम और गुमान, यानी उसकी सोच भी नहीं जा सकती कि अल्लाह वैसे वैसे रास्तों से आपको रिज़्क अता फरमाएंगे। ये बहुत ही अजीम अमल है। मैंने तो नहीं आजमाया, मगर मेरे मुतअल्लिक़ीन में, मेरे पहचान वालों में 2-3 लोगों ने आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ही ज़्यादा नताइज मिले और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद मिले हैं उन लोगों को। इसलिए मैंने चाहा कि ये वीडियो आपको बना कर दे दिया जाए ताकि आप भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये अमल अच्छा लगा है, तो आप करने के साथ साथ दूसरे मुसलमानों के साथ भी इसको शेयर करें और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी करें
چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔